the Lord is going to speak to each one of you. So open up your heart to worship Him and to hear from Him, and we are going to pray in this time. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನಿಂದ ಕೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Amen. The Bible says, out of those who believe shall flow the rivers of living water. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಂಬುವವರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. Your spirit and God's spirit, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮ, are joined to become one spirit. 1 Corinthians chapter 6 verse 17 says. 1 ಕೊರಿಂಥ 6:17 ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. We are functioning together in the realm of the spirit. ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Things are going to change in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. When you understand this reality, ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, you are not alone. ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಲ್ಲ. Hallelujah. That's why, His presence and He Himself dwells in you. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತನು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And you are in Christ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. Oh, hallelujah. I want to encourage each one of you. Let us worship the Lord in the spirit and in the truth. ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. Wherever, which all countries you are watching, doesn't matter. Doesn't matter. Time zone doesn't matter. The presence of God is matter in our life. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರಬಹುದು, ಅದು ಏನೇ ಸಂಗತಿ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಂತರದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Bible says, rejoice in the Lord. Always give thanks for everything. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಪಡಿರಿ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. Amen. This is God's will for our life. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. Amen. Let us worship the Lord. ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. Oh, thank you, Jesus. We worship you, Lord. We honor the name of Jesus, King of kings and the Lord of lords. ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವೆ, ನನ್ನುಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿನ್ನಲ್ಲ, ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವೆ, ನನ್ನುಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನಲ್ಲ, ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯನು, ಮಹಾಯೋಗ್ಯನು, ಯಜ್ಞದ ಗುರಿ ಮಾರಿಯೇ, ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಶುದ್ಧನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯನು, ಮಹಾಯೋಗ್ಯನು, ಯಜ್ಞದ ಗುರಿ ಮಾರಿಯೇ, ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಶುದ್ಧನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ. Hallelujah, hallelujah.
ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಶುದ್ಧಿಸಿದೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ ನಿನ್ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಯೇಸು ರಾಜನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ ನಿನ್ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. Hallelujah, Lord, we lift up the name of Jesus, the name above every other name. In the name of Jesus, every knee shall bow in heaven, earth, and below the earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Come on, let us worship the name of the Lord Jesus. Holy and anointed one, Jesus. Oh, holy and anointed one, Jesus. Jesus.
exalted one, Jesus, raise and high, exalted one, holy and anointed one, Jesus, oh, raise and high, exalted one, holy and anointed one, Jesus, raise and high, exalted one, Lord, we thank you. We thank you for your presence. We thank you for your anointing in our midst. We offer this worship in the name of our Lord Jesus. Thank you, Father, for your presence. Holy Spirit, we believe your utterance, the comfort and encouragement to each one of us, oh God, through your word. Thank you for enlightening every heart. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Praise be to the Lord. Hallelujah. The Bible says in 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಪರಿಜ್ಞಾನವು ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿ. This is the God's desire for each one of us. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ. We must increase in the grace of God. ನಾವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. Grace must be increased in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. How that grace of God will be increased, grace and peace will be multiplied in our life. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು? The Bible says through the knowledge of God and of Jesus our Lord. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ. The knowledge, which knowledge? It's not about the natural knowledge, the spiritual understanding, the revelation knowledge. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. The revelation is the light in the realm of the spirit. ಪ್ರಕಟಣೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. Your spirit and God's spirit has become one spirit. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಅದು ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. 1 Corinthians chapter 6 verse 17, one who joined himself to the Lord, they are one spirit with the Lord. 1 ಕೊರಿಂಥ 6:12 ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವನಾದರೂ ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. The moment you born again, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ your spiritual identity got changed completely.
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಗುರುತು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಅದು ಬದಲಾಗಿದೆ. You became one with Holy Spirit. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. You became a new creation in Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. Your spirit began to raise together with God, and your spirit is functioning in the realm of the spirit. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. So that's why this understanding must be meditated every day in our life. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. We are not a natural being. ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜನರಲ್ಲ. Come on, say with me. Natural. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. I'm a spiritual being. ನಾನು ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. Your spirit and God's spirit functions together. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಒಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Your spirit man is very identical with Jesus. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. You are one with Jesus. ನೀವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ. Before you born again, you were dead in the trespasses and the sin. We were dead to the things of God. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪರಾಧಗಳ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದೆವು. But when you born again, ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ we became the righteousness of God in Christ Jesus. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Come on, say with me, I am the righteousness of God in Christ Jesus. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says, he who know no sin became sin so that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. 2 ಕೊರಿಂಥ 5:20 ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪಾಪ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಆತನನ್ನು ದೇವರು ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗ ಮಾಡಿದನು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದನು. The righteousness is the God's nature. ನೀತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಾತಿಶಯವಾಗಿದೆ. That nature has been imparted into our life. ಆ ದೇವರ ದೈವಿಕವಾದ ಗುಣವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. Because of that righteousness of God, ಆ ದೇವರ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ we can function as the sons of God in this world. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. Book of Romans chapter 5. Turn with me to Romans chapter 5 verse 17. ರೋಮಾಪುರ 5:17 ನಾವು ನೋಡೋಣ. For it is by one man's offense through the Adam and Eve, the death, the nature of sin, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through one Jesus Christ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಒಬ್ಬನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಆದಾಮನ ಒಂದು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಮರಣವು ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಒಬ್ಬನ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಆಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಕೃಪಾದಾನವನ್ನು, ನೀತಿ ಎಂಬ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಈ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮೂಲಕ ಜೀವಭರಿತರಾಗಿ ಆಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ. Bible says through the Adam sin or the death is the nature of the Satan, right? That manifested to the humanity. ಆದಾಮನ ಒಂದು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಮರಣವು ಉಂಟಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಅದು ಮರಣ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಗುಣ. Death means what? Separation from the life. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಮರಣ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಆ ಜೀವದಿಂದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. Separation from the very life of God. ಆ ದೈವಿಕವಾದ ಜೀವದಿಂದ ಆತನು ವಿಭಾಗಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. God said, the moment you eat from this tree, the tree of the knowledge of good and evil, you will die. ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ಅರುಹನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಾಗಲೇ ನೀವು ಸಾಯುವಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. Did they die physically immediately? No. ಆತನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಆತನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸತ್ತನ? ಇಲ್ಲ. They died spiritually first. ಆತನು ಸತ್ತನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲು ಸತ್ತನು. What it mean? That means their spirit separated from God. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆತನ ಆತ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿತು. They were one with the Lord.
ಅವರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದರು. They were functioning together. ಅವರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. The Bible says in the cool of the evening, every day the Lord used to walk with them, fellowship with his children. ಆ ಸಂಜೆಯ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. What a fellowship. ಎಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. Amen. What a love between God and his children. ಆತನ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. See, this is called a real relationship in Christ Jesus. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We are not the people of religion, we are the people of relationship with Jesus Christ. ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. Religion is dead, but the relationship is living with him. ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಅದು ಸತ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Now he says, but much more those who receive the abundance of grace, then abundance of grace, it's an eternal life. ದೇವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಕೃಪಾದಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವಾಗಿದೆ. The abundance of grace, ಆ ದೇವರ ಧಾರಾಳವಾದ ಕೃಪೆ, the abundance of grace and the gift of righteousness. Two things: the abundance of grace and the gift of righteousness. ದೇವರ ಧಾರಾಳವಾದ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಎಂಬ ವರ, ಈ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು. Abundance, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅನುಗ್ರಹ, abundant, ಧಾರಾಳವಾದ. Hallelujah. Say with me, I have received the abundance of the grace of our Lord Jesus. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಧಾರಾಳವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. See, the grace of God will make you productive. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಲಭರಿತವರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Grace of God will make you influential in every aspects of your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. The grace of God will make you as successful in every challenges. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. No matter what the circumstances, no matter the difficult situation you are facing in your life, I have a word for you, dear brother, dear sister. You will walk over that situation. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಏನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು, ಕಠಿಣತೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ. Because of the abundance of the grace of God which is in you in Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಧಾರಾಳವಾದ ಕೃಪೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ. No, you have received the grace of God. ನೀವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Amen. Always understand this spiritual reality. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Amen. Second thing, the Bible says, what is that gift of righteousness? ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ, ನೀತಿ ಎಂಬ ವರ. Say with me, gift. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ವರ. Gift, not payment, not salary, but it is a gift. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವರವಾಗಿದೆ. Gift means what? You didn't deserve it. God in Christ has released this righteousness into your life. ವರ ಎಂದರೇನು? ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. The righteousness what you have, it is not our righteousness, it is the very righteousness, the nature of Jesus into our life. ಈ ನೀತಿ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾದುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. What is a righteousness? ಆ ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The true nature of God. ಆ ದೇವರ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಗುಣಾತಿಶಯ. He is a righteous God. ಆತನೇ ನೀತಿಯ ದೇವರು. His works are righteous. ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸಗಳು ನೀತಿ ಭರಿತವಾಗಿದೆ. He always functions in the righteousness. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಆತನು. Thank God, the moment you born again, your spirit has become righteous in Christ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ದೇವರ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. You are not a failure, you are not a sinner, you are not going to become righteous, you are righteous already in Christ. ನೀನು ಪಾಪಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಅಪಜಯನಲ್ಲ, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿ. Amen. Don't pray, Lord, I'm a sinner. No, you are not a sinner.
Before you born again, you were a sinner. But the moment you born again, you are no more a sinner. You are a son. Son means what? A righteous person in Christ. ನಾನು ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಇನ್ನು ಪಾಪಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Amen. Many of the time people will think that is a humbleness. That is not a humbleness. That is a false humility. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನನ್ನ ದೀನತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ದೀನತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಾದ ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗಿದೆ. That is foolishness. ಅದೊಂದು ಮೂರ್ಖತನವಾಗಿದೆ. Because Jesus has already made you as righteous. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Amen. When you acknowledge, yes, in Christ I am the righteousness of God, I have received the abundance of grace. God says you are a humble person. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಧಾರಾಳವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ದೀನನಾಗಿದ್ದಿ. You are a humble person. ನೀನು ದೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಿ. So what are the effects of these two things, the abundance of grace and the gift of righteousness? ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಧಾರಾಳವಾದ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ವರ, ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಏನು? Word of God says they shall reign. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಅವರು ಆಳುತ್ತಾರೆ. They shall reign. ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ Say ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. with me, we are appointed to reign over everything. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Listen, in the realm of the spirit, who are you? ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. You are a king in Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಅರಸನಾಗಿದ್ದಿ. Many of the time people will say, no, I'm not a king, I'm just dust, I'm just like a worm. No, you are not a dust, you are not a worm. In Christ He has made you as a king. ಅನೇಕರು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅರಸನೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಧೂಳಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹುಳವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಿ. 1 Peter chapter 2 verse 9 says, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who have called you out of darkness into His marvelous light. 1 ಪೇತ್ರ 2:9 ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವರಾಗುವಂತೆ ದೇವರಾದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು, ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು, ಮೀಸಲಾದ ಜನವು, ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯೂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. You are a royal priesthood. ನೀವು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. That means what? You are a king in Christ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅರಸರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Kings only have the kingdom. ಅರಸರು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. We have the kingdom. We are in the kingdom of Lord Jesus Christ. ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. Jesus is the King of kings, the Lord of lords. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಆತನು ಕರ್ತರ ಕರ್ತನು, ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. So who we are the kings in this world. For what? To domain, to reign in this world. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರಸರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. Listen, we are living in a fallen world. ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. Demons are fallen. ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Satan are defeated and destroyed by the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೈತಾನನು ಆತನು ದಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. But we have a legal authority in this world to bring everything under our subjection. ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. This is very important. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. Nothing will not happen automatically in the spiritual life. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. No. ಇಲ್ಲ. You have to reign. ನೀವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. You have to rule. ನೀವು ದೊರೆತನ ಮಾಡಬೇಕು. You have to
control the situation through the power of God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ನೀವು ತರಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. Many of the time people used to say, I didn't done any wrong things or any of these such stuff. So why this kind of challenges are rising in my life? ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸವಾಲುಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. For example, in a ground, okay, you have a 1 acre land. In that land, 1 year you just left as a empty land. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ 1 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, you didn't done anything, you didn't cultivated anything. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ. After 1 year, ಆದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ what will be there in that land? ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತದೆ? Thorns, thistles, all the unwanted grass will be grown up there. ಬೇಡವಾದ ಕಳೆಗಳು, ಮುಳ್ಳುಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರ್ತದೆ. You can say, I didn't put any of these thorns and thistles, all these unwanted plants or any of the things here. I didn't plant any of these things. ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನೆಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಳೆಗಳು, ಮುಳ್ಳುಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ನೆಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Who did these things? ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು? It is already there in the ground. ಅದು ಆಗಲೇ ಅದು ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ. It is there in the ground. ಅದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ. If you could have cultivated the land or taken care of the land properly, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೇಗಿಲು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, or planted some good plants, ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುದಾದ್ರೆ, none of these things will not come. ಎಲ್ಲ ಬೇಡವಾದ ಗಿಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? Because you are planting the right seed. When you plant the right seed, wrong things will be uprooted out of the ground. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ, ಸರಿಯಾದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಾದ್ರೆ, ತಪ್ಪಾದ ಬೆಳೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. So what will happen? ಏನಾಗ್ತದೆ? Now you have to clean that ground. ನೀವು ಆ ಹೊಲವನ್ನು ಪುನಃ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಪಡಿಸಬೇಕು. You need to spend money to cultivate and cut off all the thorns and thistles out of the ground. ಆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು, ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. Right? Work is there, time waste, money waste, many things, effort, energy waste. Many things are getting waste because you didn't done anything. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. Could have say, why this kind of challenges are coming in my life? ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Problem is what? ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? If you are not reigning as a king, you will be controlled by something in this world. ನೀವು ಅರಸರಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. Listen, this is spiritual reality. ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. We are not called to controlled by situation. We are here to control the situation by the power of God's word. ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ. Kings are called to reign in this world. ಅರಸರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Those who received the gift of righteousness and the abundance of grace, they shall reign in life in this world. ಆ ದೇವರ ಧಾರಾಳವಾದ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಎಂಬ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜೀವಭರಿತರಾಗಿ ಆಳುತ್ತಾರೆ. Amen. It is our responsibility, it is our legal authority to rule the things in this world. ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Now, how we are going to rule? ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? The Bible says, one thing you shall decree, it shall be established for you, the light will shine on your path. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆಯೋ ಅದು ನಿನಗೆ ನೆರವೇರುವುದು, ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು. The word of God which is in your heart, when you declare with your mouth, it will produce the right result. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತದೆ. I can show you from the Bible how important is the God's word in our life. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Book of Isaiah chapter 55.
ಯೆಶಾಯ 55 Book of Isaiah, chapter 55, verse 10 onwards. 55:10 ನಾವು ನೋಡೋಣ. For the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but the water the earth, and make bring forth the bud, and it makes give seed to the sower and bread to the eater. ಮಳೆಯು ಹಿಮವು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೋಯಿಸಿ ಹಸಿರುಗೊಳಿಸಿ ಫಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತುವವನಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಉಣ್ಣುವವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಹೊರತು. Listen, God says here, the rain, the snow comes from the heaven and made the ground fruitful and the vegetables to grow. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಳೆಯು ಹಿಮವು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೋಯಿಸಿ ಹಸಿರುಗೊಳಿಸಿ ಫಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತುವವನಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಉಣ್ಣುವವನಿಗೆ ಆಹಾರ. If these things are possible through the natural, ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, how much possibilities are for the word of God in our life? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? Oh, come on. The word of God is more possible, more possibilities than the natural things in our life. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. Verse 11 says, so shall be my word that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I send. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದನು ಕೈಗೂಡಿಸಿದ ಹೊರತು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. Wow, word of God says, the word that goes forth from my mouth. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು. Come on, say with me. God's word means God is speaking. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ದೇವರ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. This is not a story book. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. This is not a religious book. ಇದು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ. This is the very life of God. ಇದು ದೈವಿಕವಾದ ಜೀವವಾಗಿದೆ. The word of God is written because in the realm of the spirit it is already existed. That's why we have in the natural way. ನಮಗೆ ಲಿಖಿತವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The word that I preach under the anointing, it is already existing in this atmosphere. ಅಭಿಷೇಕದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿದೆ. Bible says the word that goes forth from my mouth, it will not come back to me empty. Word is not empty, it will produce the result in your life. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ನನ್ನ ಮಾತು ಅದು ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Say with me, God's word is full of power. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿದೆ. Full of power. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿದೆ. It is a powerful word. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಭರಿತವಾಗಿದೆ. Word of God says there is a power in the word of the king. ಅರಸರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. Amen. We as the kings, when we declare the word of God, things will change in the natural. ನಾವು ಅರಸರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. The Bible says the word of God is alive, active, sharper than any two-edged sword, piercing, dividing the spirit, soul and the body, and everything is exposed by the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವಾದುದು, ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದುದು, ಯಾವ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹದವಾದುದು, ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಕೀಲು ಮಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೂರಿ ಹೋಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಹರಿತವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಂದೆ ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. Everything is exposed in the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. That means everything is being scanned by the word of God. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. Amen. So the Bible says here, the word that goes forth from my mouth, it is sent with an assignment. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತುಗಳು ಅದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತದೆ. Dear brother, dear sister, wherever you are watching, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರೋ, the word that goes forth right now, it will manifest in your business, in your family life, in your children's life, in your health, every area. There is a restoration, there is a changes, there is a transformation is happening in your life.
ಈಗ ಹೊರಟಂತ ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Because this is the word of His grace. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆತನ ಕೃಪೆಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. When God speaks, when you take that word by faith, it will produce the result in your life. ದೇವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. Healing will manifest in your body. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Every sickness will be cast out. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. Every oppression, every negative situation shall be destroyed under the anointing of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Take the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರಿ. Word is greater than anything in this world. ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. Because it is from the mouth of God. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತು. It is the creative word. It can create, it can restore, it can transform, it can fix your life. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Come on, let me decree and declare over your life. You will not be broken anymore. Your life is being restored by the power of the Holy Spirit. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಘೋಷಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Your business will not be broken. You will prosper in your life. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. You may be thinking, oh, it's going to be very difficult. Let me decree and declare over your life, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಘೋಷಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಾನೆ. Come on, according to His richness in Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ. Not according to the economy of the country you are living. ನೀವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. No, according to His riches in glory. ಆತನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ. Grace and peace will be increased through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. ದೇವರ ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ಪರಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. Let me tell you, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, your family is going to be restored. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Your children, your son, your daughter, things are going to change in their life. ಮಕ್ಕಳು, ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. Your children are taught by the Lord. Great shall be the well-being. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸುಕ್ಷೇಮವಿರುವುದು, ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗುವರು. Every demonic things, everything that is leading them out of the plan of God. As a man of God, I decree and declare, let it be disconnect over their life in the name of Jesus. ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. It is destroyed by the power of God. ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅದು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. From the crown of your head to the sole of your feet, I decree and declare healing into your body. ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೂ ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತೇನೆ. Come on, say with me, by the stripes of Jesus I am healed. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಯೇಸುವಿನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. I refuse to be sick in the name of Jesus. ರೋಗವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತೇನೆ. Sometimes people say, I'm going through the lot of oppression. No more oppression in your life. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಮನಗುಂದಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. No more oppression. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಮನಗುಂದುವಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. No more depression. ಯಾವುದೇ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. No more emptiness inside of you. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. No, you are in Christ and Christ is inside of you. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. You are not alone.
ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಲ್ಲ. One who joined with the Lord, they are one spirit with him in Christ. ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವನಾದರೂ ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. The Bible says you are the branch of the Lord. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೀವು ಕರ್ತನ ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. Say with me, I am the branch of the Lord. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರ್ತನ You ಕೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. are the branch of the Lord. You are the extension of the kingdom of God. Through you, the God's glory, the God's ability is going to manifest. ನೀವು ಕರ್ತನ ಕೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. In that day, the branch of the Lord shall be beautiful and glorious. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೊಂಬೆ ಅದು ಬಹಳ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. You are the branch of the Lord. ನೀವೇ ಕರ್ತನ ಕೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. Through you, God is going to manifest His glory. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾನೆ. I decree and declare in your ministry, things are going to be changed supernaturally. ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. You will carry the glory of God. Wherever you go, you shall carry the glory of God. ನೀವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀರೋ ನೀವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸ್ತೀರಿ. You will release the healing wherever you go. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀರೋ ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. Out of your spirit shall flow the rivers of living water. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಳಗಿಂದ ಆ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. Come on, you are one with the Lord. ನೀವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. You are not two, you are one in Christ. ನೀವು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. He is inside of you. Christ is inside of you. Greater one is inside of you. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಉನ್ನತನಾಗಿರುವ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. The Bible says greater is he that is in you than one who is in this world. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಆತನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವನು. No demonic attack, no witchcraft, no accident can stop your destiny. You are unstoppable by the power of Jesus. ಯಾವುದೇ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಆಕ್ರಮಣ, ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ. Come on, say with me, I will not die. I will live and declare the work of God. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿದು ಕರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Some of you going through the very stressful situation. Some people feel like everything is going to end. No more ending. God is going to start a new chapter in your life. ಅನೇಕರು ನೀವು ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಎಂಬಂತ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ದೇವರು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. When you think everything is over, God says there is an overflow is going to come upon your life. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Oh, David says, my cup shall overflow with the good things. ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. I decree in this morning time, your cup will overflow with the good things, good health, favor, protection, grace, open doors over your life. ನಾನು ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ದಯೆ, ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ, ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. Amen. Glory to God. Believe what God spoken, it is done in your life. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿರಿ, ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. Amen. It is done.